हॅलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? बघा मित्रांनो, कालच्या लेक्चरला आपण पेपर डिस्कशन केलं होतं आणि त्याच्या अगोदरच्या लेक्चरला जो आपला चॅप्टर सुरू होता तो होता ॲनिमल क्लासिफिकेशन. ह्या चॅप्टरमध्ये आतापर्यंत आपण काय बघितलं? आपण बघितलं की क्लासिफिकेशन नेमकं सुरुवात कशी झाली. ॲरिस्टॉटल यांनी सगळ्यात पहिले क्लासिफिकेशन मांडलं, जे आर्टिफिशियल मेथड मांडली गेली. त्याच्यानंतर काळ पुढे सरकत गेला आणि ह्या क्लासिफिकेशनचे क्रायटेरिया बदलत गेले आणि त्यानुसार क्लासिफिकेशन मांडत गेले. आपण बघितलं आर.एच. विटाकार यांनी पंचसृष्टी पद्धती मांडली आणि हा चेहरा मोहरा बदलला. बेसिक क्लासिफिकेशन झाल्यानंतर आपण बघतोय की जे क्लासिफिकेशन क्रायटेरिया फॉर न्यू सिस्टीम ऑफ द क्लासिफिकेशन, ज्या 5 गोष्टी मांडल्या आर.एच. विटाकार यांनी, त्यावरती क्लासिफिकेशन कसं कसं डेव्हलप होत गेलं ते आता आपण बघतोय. ह्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला मुद्दा होता क्रायटेरिया, तो म्हणजेच ग्रेड्स ऑफ ऑर्गनायझेशन. Animals are classified into two, that is prokaryotes and eukaryotes, आदिकेंद्रिकी आणि दृश्यकेंद्रिकी. त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की हा जो क्रायटेरिया आहे ग्रेड्स ऑफ ऑर्गनायझेशन, युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम लाईक अमीबा, पॅरामोशियम, they perform all the functions by a single cell because they are unicellular. आणि ह्या बेसिक ऑर्गॅनिझमला आपण म्हणतो प्रोटोप्लाझ्मिक grade. Amoeba is one of the examples of it. Then the organisms which are multicellular, but these cells do not combine together to form a tissue. This kind of organization, this kind of category is known as cellular grade organization. And the example of this grade is Porifera, phylum Porifera. Example is Cycon. Means organism is multicellular, but they are not combining together that cells and form a tissue, right? So they are in a cellular level restricted. Third type, the organisms, the animal which have the cells, multiple cells, and they are combined together to form a tissue. These organisms are known as cell tissue grade organizations, animal. And the examples of these are Cnidarias. All Cnidarians come in this class. Then the next classification, the next grade of organization was organ system grade organization. The complex organism which have different cell, combines together from tissue, combines together from organs, and organs have a specific role. They perform specific function in that organism. That system is called as organ system, and that animal, that organ system is known as the animal or the organism, complete organism. For example, human. In last lecture we took a diagram in that we complete the parts of the human, that is brain, then muscles, then tissues, legs, bones, and parts of the body organ that we completed in the last lecture. So what are we are doing in today's lecture? आता आपण आजच्या लेक्चरला काय बघणार आहे? What we have to see? We have to see the second criteria. The second point is body symmetry. Now what do you mean by symmetry? Symmetry means a object is cut into two equal half by any axis or any plane. सिमेट्री म्हणजे सममिती. ही सममिती काय असते की कोणताही एखादा ऑब्जेक्ट आहे, मग तो लिव्हिंग आहे का नॉन लिव्हिंग आहे, तो लिव्हिंग नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्ट अशा पद्धतीनं तोडायचा, अशा पद्धतीनं कट करायचं की त्याचे समभाग झाले पाहिजे. जर तो समान भागामध्ये डिवाइड होत असला तर त्याला म्हणायचं तो सिमेट्रिकल आहे. इट कॉल्ड बॉडी सिमेट्री. आणि जर कोणत्याही भागाने, कोणत्याही तुमच्या ऍक्सिस किंवा प्लेननी
जर तो ऑर्गॅनिझम दोन इक्वल हाल्फ मध्ये कन्व्हर्टच होत नाही, दोन तुकडे होतच नाही त्याचे सारखे सारखे, अशा ऑर्गॅनिझमला म्हणतात असिमेट्रिक ऑर्गॅनिझम. The organism which cannot be cut by any section, any axis, any plane in the two equal halves is called as an asymmetric organism. And the organism which cut to form a two equal halves is known as symmetric organisms. So in body symmetry there are some categories like asymmetrical body. That's I have told you, ज्या ऑर्गॅनिझमचं कोणत्याही ऍक्सिस प्लेन द्वारे दोन सारख्या तुकड्यांमध्ये रूपांतरणच होत नाही, अशा ऑर्गॅनिझमला काय म्हणायचं, तर तो असिमेट्रिक ऑर्गॅनिझम आहे. फॉर एक्झाम्पल अमीबा. मागच्याच लेक्चरला आपण त्याची आकृती बघितली. अमीबा हॅव एनी शेप, तो कोणत्याही आकाराचा असतो आणि म्हणून त्याचा आकारच असा आहे की त्याला आपण कोणत्याही सेक्शनने, कोणत्याही प्लेनने, कोणत्याही ऍक्सिसने कट केलं तर तो सारखा कट होत नाही. मग याला म्हणायचं काय, असिमेट्रिक ऑर्गॅनिझम. म्हणजे याच्यात अमोइबा येतात, पॅरामोशियम असतात. मोस्ट ऑफ द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स कम अंडर दिस asymmetric body. Then symmetrical body, just I have told you, the organism cut into two equal half, it's called as symmetric. ज्या ऑर्गॅनिझमचं दोन सारख्या तुकड्यांमध्ये विभांतर होऊ शकतं, विभाजन होऊ शकतं, अशा ऑर्गॅनिझमला काय म्हणतात, तर अशा ऑर्गॅनिझमला म्हणतात सिमेट्रिक बॉडी, सिमेट्रिक ऑर्गॅनिझम. मग ही जी सिमेट्री आहे ही कोणत्या ऍक्सिस किंवा प्लेननी होते, याच्यावरून याचे काही प्रकार पडतात. फॉर एक्झाम्पल रेडियल सिमेट्री, बायलॅटरल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री म्हणजे अरीय सममिती. आता ही अरीय सममिती म्हणजेच काय, तर अशा प्रकारचा जो ऑर्गॅनिझम आहे ना, हा कोणत्याही प्लेन मधून तुम्ही नाही कट करू शकत. मग याला काय करायचं, तर याला सिरियली एक अशा व्हर्च्युअल प्लेनने त्याला डिवाइड करायचं की ज्याचं रूपांतर होऊ शकतं 1, 2, 4 किंवा मल्टिपल पार्ट्स मध्ये. थोड्याच वेळात आपण डायग्राम बघणार आहोत. कशाची, तर रेडियल सिमेट्रीची. स्टारफिश त्याचं उदाहरण आहे. स्टारफिश है ना, पाहिला असेल तुम्ही, माणसा युट्यूबवर किंवा नेटवरती तुम्ही बघितलं असणार आहे. हे स्टारफिश हे रेडियल सिमेट्री मध्ये येतात. ठीक आहे. मग त्याचे प्लेन्स कसे डिवाइड होतात ते आपण आकृतीत बघणार आहोत, त्याची व्याख्याही बघणार आहोत थोड्याच वेळात. त्याच्यानंतर पुढचा जो प्रकार येतो तो म्हणजे बायलॅटरल सिमेट्री. असा ऑर्गॅनिझम जो एका विशिष्ट प्लेन मध्ये कट केल्यानंतर दोन तुकड्यांमध्ये डिवाइड होतो, त्याला बायलॅटरल सिमेट्री म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल ह्युमन्स, देन इन्सेक्ट्स, फिश, फ्रॉग, बर्ड्स. आता तुम्ही म्हणणार माणूस कसं काय, तर आपल्या शरीराकडे जर काळजीपूर्वक तुम्ही बघितले तर आपले जर अशा पद्धतीने दोन भाग केले, म्हणजे हा प्लेन मध्ये जर सेक्शन कट केला तर हा भाग अर्धा सारखा, हा भाग अर्धा सारखा, हे ना. सांगायचं तात्पर्य, वी आर बायसिमेट्रिकल ऑर्गॅनिझम्स. ठीक आहे. मग ह्या सिमेट्री बद्दल, बॉडी सिमेट्री बद्दल तुमच्या स्क्रीनवरती बघा पुस्तकात कसं दिलेलं आहे. प्लीज सी ऑन युअर स्क्रीन. बॉडी सिमेट्री. Take a picture of human body and amoeba and try to take an imaginary section through specific plane of their bodies as to get two equal halves. बघा, एक मानवाचं चित्र घ्या आणि अमिबाचं चित्र घ्या आणि ह्या दोघांना कोणत्याही एका प्लेनने, कात्री घ्या तुमच्या हातात किंवा कटर घ्या आणि यांना कोणत्याही एका प्लेन मधून कट करायचा प्रयत्न करा की जेणेकरून त्यांचे दोन सारखे तुकडे झाले पाहिजे. व्हॉट डू यू सी, ऑब्झर्व. काय दिसेल तुम्हाला, तुम्हाला असं दिसेल की अमिबाचे तर सारखे तुकडे होणार नाही, पण जर मनुष्याचा उभा छेद घेतला नाही का, तर मात्र त्याचे दोन सारखे तुकडे होऊ शकतात. म्हणजे करायचे नाहीये माणसाचे, त्या आकृतीचे करायचे आहे. ओके. नेक्स्ट बघा. इन इमॅजिनरी सेन्स, इफ अ बॉडी ऑफ एनी एनिमल इज कट थ्रू imaginary axis of body, it may be produced two equal halves. Depending upon the property, there are two different types of the bodies. Which are they? Number 1, asymmetric body. What is asymmetrical body? In case of such body, there is no any section, no such imaginary axis of the body through which we can get two equal halves.
फॉर एक्झाम्पल अमीबा, पॅरामोशियम अँड सम स्पॉन्जस. म्हणजे बघा असा कोणताही सेक्शन नाहीये, कोणताही ऍक्सेस नाहीये ज्याच्याद्वारे तुम्ही ह्या ऑर्गॅनिझमचं दोन इक्वल पार्ट मध्ये डिव्हिजन करू शकणार. आणि याच्यामध्ये कोण येतात? एकपेशीय सजीव, अमीबा, पॅरामोशियम आणि काही स्पंज. त्याच्यानंतर रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री म्हणजे अरीय सममिती. इन दिस टाइप ऑफ बॉडी इफ इमॅजिनरी कट passes through the central axis but in any plane of the body. आता इथं सेंट्रल ऍक्सिस मधून तुमचा कट पास होणार, पण त्याचा प्लेन कोणताही असणार, म्हणजे नॉट अ पर्टिक्युलर प्लेन. जसं मी मगाशी म्हटलं होतं की उभा छेद घ्यायचा ह्युमन बिंगचा, तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही कोणताही छेद प्लेन सारखा नाहीये, प्लेन कोणताही असेल, फक्त सेंटर मधून कट होणार, सेंटर ऍक्सिस मधून जाणार. ठीक आहे. Central axis of the body through which we can get a two equal halves. The animals are called as a radial symmetry organism or bodies. For example बघा starfish. आता ह्या एनिमलच्या बाबतीत काय होतं, दोन इक्वल सेक्शन होतात. देन बायलॅटरल सिमेट्री. बायलॅटरल म्हणजे द्विपार्श्व सममिती. बायलॅटरल सिमेट्री. In this type of body there is only one such imaginary axis of the body through which we can get any two equal halves. For example, insects, fish, frog, bird, human. आता बघा ही जी आहे ना बायलॅटरल सिमेट्री, याच्यामध्ये एकच असा प्लेन आहे पर्टिक्युलर की ज्याच्याद्वारे तुम्ही सेक्शन घेता आणि हे जे ऑर्गॅनिझम आहे ते दोन इक्वल भागामध्ये डिवाइड केले जातात. जसं तुम्ही डायग्राम मध्ये पाहू शकता की याच्यामध्ये आहे असिमेट्रिकल बॉडी, स्पॉन्जेस, रेडियल सिमेट्री. त्याच्यामध्ये आहे सायकॉन, याच्यामध्ये आहे स्टारफिश. आणि बायलॅटरल सिमेट्री मध्ये बघा बकरी दिसतीये आणि कट करून दाखवलेला आहे उभा, त्याच्यामध्ये दोन तुकडे झालेले. ठीक आहे. त्याच्यानंतरचा पॉइंट आहे तो म्हणजेच जर्मिनल लेअर. ह्याच्यानंतरचा पार्ट आहे जर्मिनल लेअर. मग तुम्ही आकृत्या बघितल्या, आकृत्यांमध्ये तुम्हाला दिसलं की कशा पद्धतीचं सेक्शन आहे, काय म्हणायचं त्यांना, रेडियल सिमेट्री, बायलॅटरल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री मध्ये स्टारफिश आणि बायलॅटरल सिमेट्री मध्ये इन्सेक्ट, फिशेस, फ्रॉग्स, बर्ड्स आणि ह्युमन सुद्धा येतात त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर जर्मिनल लेअर. जर्मिनल लेअर्स म्हणजे जननस्तर. आपलं शरीर, आपली त्वचा ही किती लेयर्स पासून बनलेली आहे, कोणत्याही ॲनिमलची त्वचा किती लेअर पासून बनलेली आहे यावरती ठरतं त्याचं क्लासिफिकेशन. दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ कन्सिडरेशन क्रायटेरिया. दिस इज द थर्ड क्रायटेरिया. मग काही प्राणी जे असे आहेत की ज्यांचं जे शरीर आहे ते दोनच स्तरांपासून बनलेलं आहे, म्हणजे दोनच स्तरांपासून त्यांची स्किन बनलेली आहे. तर काही असे प्राणी आहेत ज्यांची जी स्किन आहे ती 3 लेअर पासून बनलेली आहे, 3 लेयर्स पासून बनलेली आहे. फॉर एक्झाम्पल ह्युमन्स, आपली जी त्वचा आहे ही 3 लेअर पासून बनलेली आहे. याच्यामध्ये जी सगळ्यात बाहेरची त्वचा आहे हिला म्हणतात एक्टोडर्म. त्याच्या आतमध्ये जी आहे ती आहे मेझोडर्म आणि सगळ्यात आतमध्ये जी आहे ती आहे कोणती, तर ती आहे एंडोडर्म. एक्टोडर्म, मेझोडर्म, एंडोडर्म अशा 3 प्रकारच्या लेअर पासून आपलं शरीर बनलेलं आहे. तुम्हाला बघा जर कधी खरचटलं तर डायरेक्ट रक्त नाही निघत. जर ते खरचटणं, ती टोकदार वस्तू वरवर ओरखडा ओढून गेली तुम्हाला, तर पहिला त्वचेचा लेअर फाटतो फक्त. त्याच्या आतमध्ये दुसरा लेअर आपण बघू शकतो. तो दुसरा लेअर जरी कट झाला, म्हणजे थोडीशी आतमध्ये ती वस्तू घुसून तुटत असेल, गाठलेली असेल, फाटत असेल, तर आतला लेअर सुद्धा दिसतो, तरी रक्त नाही निघत. मग तिसरी लेअर येते आणि ह्या तिसऱ्या लेअर खाली सगळ्या रक्तवाहिन्यांचं जाळ आहे. जेव्हा खूप गंभीर अपघात होतो तेव्हाच हे रक्त काय होतं, बाहेर निघतं. कारण ते बंदिस्त आहे. आपल्या शरीरामध्ये रक्त असं पूर्ण भरलेलं नाहीये, तर ते रक्तवाहिन्यांमधून सर्क्युलेट होत आहे आणि या रक्तवाहिन्या क्लोज आहेत, बंदिस्त आहे, सर्क्युलर आहे, ओपन नाही आहेत. मग ह्या 3 लेअर भेदून जेव्हा एखादी वस्तू त्या रक्तवाहिन्यांना आघात करते तेव्हाच रक्त बाहेर पडतं, अन्यथा बाहेर पडत नाही.
ठीक आहे. जसं आपण एखादा कव्हर काढतो आणि त्यातून ती वस्तू बाहेर काढतो, त्याच पद्धतीनं आपल्या शरीराचा काही लेअर तुम्ही अक्षरशः खेचून काढू शकता. आपले मी सांगितलं तुम्हाला की ह्या ज्या त्वचा आहेत ह्या 3 लेअर पासून बनलेल्या आहेत, पण आपले तळहात आणि आपले तळपाय यांची त्वचा 6 लेयर्स पासून बनलेली आहे. 6 लेयर्स आर देअर. आणि म्हणून कम्पॅरेटिव्हली आपले तळहात आणि तळपाय जास्त मजबूत असतात. त्याला लवकर थंड आणि लवकर गरमचा काहीही इफेक्ट होत नाही, है ना. म्हणजे गरम वस्तू आपण हाताने हाताळू शकतो बऱ्यापैकी. तेच तुम्ही तुमच्या इतर शरीराच्या भागाने अवयवाने हाताळू शकता का? नो. कारण तिथं 3च लेअर आहे. तळहात तळपाय ना 6 लेयर्स आहे. ठीक आहे. कीप इट इन युअर माइंड. तर बघूयात जर्मिनल लेअर मध्ये. हाव इट इज गिवन इन युअर बुक. प्लीज सी ऑन स्क्रीन. जर्मिनल लेयर्स, डिप्लोब्लास्टिक अँड ट्रिप्लोब्लास्टिक. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, द्विस्तरीय आणि त्रिस्तरीय. In case of the multicellular animals, germ layers are formed during the initial period of their embryonic development and form those germ layers only different tissues are formed in the body. In case of the some animal, only 2 germ layers, that is endoderm and ectoderm, are formed. Example, all cnidarians. In most of all the remaining animals, 3 germ layers are formed, that is mesoderm, besides the endoderm and ectoderm. आकृत्या बघून घ्या एकदा. डिप्लोब्लास्टिक आणि ट्रिप्लोब्लास्टिकची, द्विस्तरीय आणि त्रिस्तरीयची. या द्विस्तरीय ज्या आहेत ना यांच्यामध्ये एक जी आहे ना ती डेड लेअर आहे, म्हणजे तिची वाढ कधीच होत नाही, ती तशी आहे तशीच राहते. मग यांच्यामध्ये एंडो आणि एक्टोडर्म असतात. तर आपण आपला जर विचार केला तर ही ट्रिप्लोब्लास्टिक मध्ये बघा, बाहेरची आहे एंडोडर्म सॉरी एक्टोडर्म, त्याच्यानंतर मधली ग्रीन कलरची दिसते ती आहे मेझोडर्म, आणि इनर रेड कलरची जी दिसते ती आहे एंडोडर्म. अशा 3 स्तरांपासून आपलं त्वचा बनलेली असते आणि बाकीच्याही ॲनिमलची. मग ही जी फॉर्मेशन आहे ना त्वचेची, ही एम्ब्रियोनिक स्टेज पासूनच सुरू होते. फक्त काही असे ॲनिमल आहेत ज्यांची त्वचा डिप्लोब्लास्टिक आहे. ह्यांच्यामध्ये येतात निडारियन्स, सगळेचे सगळे निडारिया ह्या ग्रुपचे ॲनिमल. तर दुसरीकडं बाकी सगळे जे ॲनिमल्स आहेत हे येतात ट्रिप्लोब्लास्टिक, म्हणजे 3 लेअर पासून यांचं काय बनलेलं आहे, त्वचा बनलेली आहे शरीराची. तर आजच्या लेक्चरला आपण काय बघितलं, आपण शिकलो बॉडी सिमेट्री म्हणजे काय. त्याच्यानंतर बॉडी सिमेट्रीचे 2 मुख्य प्रकार, असिमेट्रिकल बॉडी आणि सिमेट्रिकल बॉडी. असिमेट्रिकल बॉडी म्हणजे तिचा कोणत्याही ऍक्सिस मधून कोणत्याही प्लेन मधून तुम्ही 2 इक्वल हाल नाही करू शकत. फॉर एक्झाम्पल अमिबा, पॅरामोशिया. दुसरीकडे आपण बघितलं सिमेट्रिकल मध्ये 2 प्रकार, रेडियल आणि बायलॅटरल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री म्हणजे सेंटर ऍक्सिस मधून जातो पण प्लेन कोणताही असू शकतो, अशा ऑर्गॅनिझमला म्हणायचं रेडियल सिमेट्रिक बॉडी ऑर्गनायझेशन ॲनिमल. त्याला एक्झाम्पल आहे स्टारफिश. दुसरीकडे बायलॅटरल सिमेट्री मध्ये एकाच उभा प्लेन किंवा कोणत्याही एकाच प्लेन मध्ये कट केल्यानंतर तुम्हाला त्याचे 2 भाग मिळतात. फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये येतात इन्सेक्ट, फिशेस, फ्रॉग्स, बर्ड्स अँड ह्युमन्स ऑल्सो. तर ही होती आजच्या लेक्चरची गोष्ट. त्याच्यानंतर आपण जर्मिनल लेअर बघितले 2 प्रकारच्या, डिप्लोब्लास्टिक अँड ट्रिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक मध्ये येतात निडारियन्स आणि ट्रिप्लोब्लास्टिक मध्ये येतात ह्युमन्स किंवा बाकीचे भरपूर सारे ॲनिमल्स याच्यामध्ये येतात. सो वी विल स्टॉप at this point and meet in the next lecture. Till then, stay at home, stay happy, stay healthy, and keep learning. Thank you.